So TET, Central TET SSC Special Series. This is practice question paper 3. This is series. Paper 1, paper 2, paper 3, paper 4, paper 5. In each paper, you have 4 to 5 questions. So, প্রত্যেকটা এই যে পার্ট পার্ট 1, পার্ট 2, পার্ট 3 প্রত্যেকটাতে 4টে থেকে 5টা বা 6টা প্রশ্ন থাকে আর কুইক সলিউশন টিপস থাকে ম্যাথমেটিক্স both in English and in Bengali. Questions গুলো যদিও সেন্ট্রাল টেট থেকে কিছু নেওয়া হয়েছে তাই কোয়েশ্চেন্স ইংলিশে আছে কিন্তু ব্যাখ্যা তার এক্সপ্লেনেশন বোঝানো হয়েছে ইংলিশ অ্যান্ড বেঙ্গলি ইংলিশ আর বাংলা দুটোতেই বোঝানো হয়েছে যদিও কোয়েশ্চেন্স ইংলিশে আছে সেন্ট্রাল টেট থেকে অনেক কিছু নেওয়া বাট টেট সি টেট এসএসসি স্পেশাল আমাদের এটা পার্ট 3 এরকম সিরিজ থাকবে প্রত্যেকটাতে 4টে থেকে 5টা কোয়েশ্চেন্স আর তার সলিউশনস এগুলোকে প্র্যাকটিস করলে ইউ উইল বি ডেফিনেটলি সাকসেসফুল সো let us proceed with question paper 3 আচ্ছা পেন্টাগন মানে পঞ্চভুজ 5টা বাহু পঞ্চভুজ in a pentagon ABCDE angle A is given, angle B is given, angle C is given, angle D is given, and angle E is given. So what is the value of 2x plus 10? আমাদের একটা পঞ্চভুজে প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেল প্রত্যেকটা কোণ দেওয়া আছে each of the angles given. So we have to find the value of x and then 2x plus 10. So pentagon এটা হচ্ছে পঞ্চভুজ pentagon 5টা বাহু 5টা কোণ 5 sides 5 angles. So write down all the angles given angle A, angle B, angle C, angle D, angle E. Total যোগ করবে প্লাস করবে সবটাকে যোগ করলে টোটাল কত হচ্ছে 10x plus 40 এটা যোগ করবে 10x plus 40 2x করে 5 বার 10x 9 plus 1 10 আর 10 20 ওখান থেকে -1 -5 -6 তাহলে 20 -6 plus 40 so total of all the 5 angles 10x plus 40 now in a pentagon what should be the sum of the angles একটা পঞ্চভুজে সবকটা অ্যাঙ্গেল কত হওয়া উচিত 2n minus 4 into 90 degrees n equal to 5 for pentagon n equal to 5 so 2 into 5 minus 4 that is 6 into 90 that is 540 degrees তাহলে পঞ্চভুজের সবকটা যোগ করলে হওয়া উচিত কিন্তু 2n minus 4 into 90 formula n এখানে 5টা বাহু n equal to 5 so 540 540 হওয়া উচিত so 10x plus 14 equal to 540 তাহলে 14 will go to that side ওই সাইডে নিয়ে গেলে মাইনাস হয়ে যাবে তো 10x equal to 526 তাহলে x equal to 52.6 তাহলে 2x এটাকে 2 দিয়ে গুণ করে plus 10 সেটা হচ্ছে 115.2 so value of x 52.6 the value of 2x plus 10 is 115.2 sum of the angles of a pentagon 2 into 5 minus 4 যত সাইড থাকবে 2 into যতগুলো বাহু minus 4 অত into 90 degrees so 2n here n equal to 5 for pentagon n equal to 5 so 2 into 5 10 minus 4 6 6 into 90 540 degrees so here the total is coming 10x plus 14 so 10x plus 14 equal to 540 so we got x and then calculate 2x plus 10 115.2 so the correct answer 115.2 কিউব মানে হচ্ছে ঘনক আর সারফেস এরিয়া মানে মোট পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কিউব মানে ঘনক আর সারফেস এরিয়া হচ্ছে টোটাল সারফেস এরিয়া মোট পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল এ সলিড কিউব একটা সলিড ঘনক সাইড 12 সেন্টিমিটার প্রত্যেকটা সাইড লেন্থ 12 ব্রেথ 12 হাইট 12 এটাকে কাট ইনটু স্মল কিউবস কেটেছে ছোট ছোট কিউব ইচ 4 সেন্টিমিটার তাহলে 12 সেন্টিমিটার কিউব ছোট ছোট করে কাটলে 4 সেন্টিমিটার কিউব what will be the relation between the total surface area of the original cube প্রথম কাটার আগে যেটা ছিল before cutting the big cube total surface area to the total surface area of all the small cubes after cutting the total surface area of all the cubes and the original cube and the new cube original one cube
but after cutting all the cubes together, the total surface area, the relation between the total surface area of the original cube and all the new cubes combined, that ratio we have to find out. So volume of original cube, কিউবের ভলিউম কত হয়, যা থাকবে 3 বার গুণ করতে হবে, লেন্থ 12, ব্রেথ 12, হাইট 12, সো 12 * 12 * 12, আর টোটাল সারফেস এরিয়া 6a স্কয়ার, মানে 6 * 12 স্কয়ার, রাইট। ভলিউমটা হচ্ছে আয়তন, আয়তনটা কত হবে 12 * 12 * 12, আর টিএসএ টোটাল সারফেস এরিয়া, যে টোটাল ক্ষেত্রফল 6a স্কয়ার, মানে 6 * 12 স্কয়ার, that is 864. The volume of new cube, নতুন 4 সেন্টিমিটার করে কাটলে 4 * 4 * 4, তাহলে 12 * 12 * 12 অরিজিনাল কিউব, 4 * 4 * 4 নিউ কিউব, তাহলে কতগুলো কিউব হবে, how many cubes you will get, ডিভাইড করলে 27, 12 * 12 * 12, that was the original big cube. Each small cube is 4 * 4 * 4, so if you divide you'll get 27, that means 27 cube, 27টা এরকম ছোট ছোট কিউব পাবো, 27টা টুকরো পাবো, প্রত্যেকটার কত 6 * 4 হোল স্কয়ার, এবার কিন্তু 4, 6a স্কয়ার, এর সাইডটা কিন্তু 4, 6 * 4 স্কয়ার, তাহলে 27টা কিউবের জন্য 27 into, for the 27 cubes, this is for one cube, 6 * 4 square, one cube, so 27 cubes, 27 times, that is 2592, and the original was 864, so the ratio will be 1:3, 864 by 2592, 1:3. Volume of original cube কত 12 * 12 * 12, volume of new cube প্রত্যেকটা 4 * 4 * 4, so how many cubes, কটা কিউব, কটা টুকরো পাবো, ডিভাইড করলে 27, 27টা টুকরো পাবো। the original surface area 6a স্কয়ার, মানে 6 * 12 স্কয়ার, এটা 864, নতুনটা কত হবে, প্রত্যেকটা each small cube 6 * 4 square, side is 4, 6 * 4 square, for 27 such cubes 27 times, তাহলে টোটাল হচ্ছে 2592, the ratio 1:3, so the ratio, যেটা টোটাল সারফেস এরিয়া রেশিও প্রথম কিউব আর 27টা কিউব মিলে নতুন, that is 1:3. A sum of rupees 8,000 becomes rupees 9,500 at 7.5% per annum in X years at simple interest. Simple interest এ 8,000 টাকা 7.5% X years it becomes 9,500. What will be the amount if the same sum is invested for the same time? একই 8,000, একই X যাই থাকুক কত বছর যদি ইনভেস্ট করা হয়, কিন্তু 20% কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট, তাহলে কত হবে? সিম্পল ইন্টারেস্টে হচ্ছে এটা, তাহলে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট, কিন্তু এখানে 7.5 ছিল, এখানে 20%, তাহলে 7.5% সিম্পল ইন্টারেস্ট আর এখানে 20% কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট, then what will be the amount? ঠিক আছে, let us see. So here we have case 1 simple interest, case 2 compound interest. প্রথমে সিম্পল ইন্টারেস্ট ছিল, that is case 1, আর তারপরে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট case 2. আগে case 1, অ্যামাউন্ট 9500, প্রিন্সিপাল কত ছিল, মানে অরিজিনাল সাম কত ছিল 8,000, তাহলে কত ইন্টারেস্ট মাইনাস করলে 1500, তো ফর্মুলাটা কি, সিম্পল ইন্টারেস্ট ইনটু 100 ইকুয়াল টু P into R into T, so 1500 simple interest into 100 equal to principal 8,000 into rate 7.5 into x, যেটা x বছর টাইম, তো এটা ক্যালকুলেট করলে x হচ্ছে 2.5 ইয়ার্স, তাহলে x হচ্ছে 2.5 ইয়ার্স, তাহলে এই 2.5 ইয়ার্স একই 8,000 20% কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট, বছরটা একই থাকবে 2.5, কিন্তু 20% হবে, কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট হবে একই 8,000 এর জন্য, একই সামের জন্য, সো হিয়ার প্রিন্সিপাল ইকুয়াল টু 8,000, আগে 2 বছর তারপরে হাফ ইয়ার, একসঙ্গে 2.5 করা যায় না, আগে 2 ইয়ার্স তারপরে হাফ ইয়ার, তাহলে 2 ইয়ার্সে কত হচ্ছে P into 1 plus R whole square, এটা হচ্ছে 11520, এবার হাফ ইয়ার,
এইটা হলো। এবার এখান থেকে আরো হাফ ইয়ার, এই যে 1150 ইন্টু 1 প্লাস 0.1, কেন 0.2 হচ্ছে মানে 20% হচ্ছে পার ইয়ার, তাহলে অর্ধেক বছর হাফ ইয়ারের জন্য 0.1 বা 10%, 20% or 0.2 is for 1 year. এবার তো half year, now we are only calculating for half year, so it will not be 20%, it will be 10%, that is 0.1. So 1 plus 0.1, that is 10%. Half year, full year 20%, half year 10%, so 1 plus 10% or 1 plus 0.1 into কত ছিল 11520, so we are getting 12672, 12672। আগে 2 বছরের জন্য করবে, তারপরে হাফ ইয়ারের জন্য করবে, আড়াই বছর করা যায় না, আগে 2 বছর তারপরে হাফ ইয়ার অর্ধেক বছর। তো 2 বছরের জন্য হয়ে গেল, এবার অর্ধেক বছর এখান থেকে স্টার্ট করবে, এবার 8000 নয় এখান থেকে স্টার্ট করবে, আর হাফ ইয়ারের জন্য কিন্তু 10%, পুরো বছরের জন্য 20%, হাফ ইয়ার 10%, তাহলে 0.2 এর জায়গায় 0.1, তাহলে 0.1 লিখলে আমাদের আসছে 12672। দিস ইজ দ্য অ্যামাউন্ট রিকোয়ার্ড, 20% কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট, আড়াই বছর, 12672, রাইট। আগে বছর বার করে নেবে সিম্পল ইন্টারেস্ট থেকে 2.5 ডাইরেক্টলি কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট করা যায় না, আগে 2 ইয়ার্স এ যা হলো এই টাকাকে নিয়ে, এই যে টাকা 11520 এই টাকাকে নিয়ে এবার হাফ ইয়ার কিন্তু 10%, ফুল ইয়ার 20%, হাফ ইয়ার 10%, তাহলে আমাদের কত আসবে 12672। A circle is inscribed in a trapezium ABCD. ট্রেপিজিয়াম মানে উপরে নিচে প্যারালাল থাকবে, সাইড গুলো কিন্তু প্যারালাল থাকবে না, উপরে আর নিচে প্যারালাল সমান্তরাল, বাট সাইড গুলো কিন্তু সমান্তরাল নয়। এর ভিতরে সার্কেল, ইনস্ক্রাইব মানে ভিতরে, সার্কেলটা ভিতরে। So a circle is inscribed means inside a trapezium ABCD. The distance between the parallel sides AB and CD is 12 centimeter. AB less than CD and AD equal to BC equal to 13 centimeter. এটা হচ্ছে নন প্যারালাল সাইড, যেটা প্যারালাল সাইড নয়, লেফট এন্ড রাইট 13, then area how much? At a trapezium, upare niche parallel, the top and bottom are parallel, the left side and the right side are not parallel, the distance between the top and bottom is 12, and the side, both the side, the left side and the right side 13 each, so we have to find the area of the trapezium. And because tangents are equal, tangents ki equal, tale ekan theke tangent A should be equal to tangent A, mane length A, this length is A, so this length is also A. From here, tangent, this length is B, so this length is also B. From this point, if this length is D, this is also D. Similarly, from this point, if this is C, this is also C, right? So sum of parallel sides, A plus B top and C plus D bottom. Sum of non-parallel sides, A plus C left side, B plus D right side. So sum of parallel sides equal to sum of non-parallel sides. A plus B plus C plus D, again same thing, A plus C plus B plus D. Both are same. So sum of parallel sides equal to sum of non-parallel sides. So how much? Non-parallel sides 13 each given. AD and BC, non-parallel sides 13 each. So that is 26. So sum of parallel sides also 26. Right? Non-parallel sides given 26. So parallel sides also total 26. So area of trapezium, half into sum of parallel sides into perpendicular distance. Sum of parallel sides 26. Sum of parallel sides is equal to sum of non-parallel sides, that is 13 plus 13 26. So half into 26 into perpendicular distance given 12. Perpendicular distance given 12. So into 12, so half into 26 into 12, that is 156 square centimeters. 156. There is the area equal to এখান থেকে tangent দেখো, এখান থেকে tangent A আর A equal, A যদি 5 হয় তাহলে এটাও 5 হবে, এখান থেকে B এটা equal এটা যদি 10 হয় তাহলে এটাও 10 হবে,
এখান থেকে ট্যানজেন্ট, এই ট্যানজেন্ট সি আর এই ট্যানজেন্ট সি, এইখান থেকে ট্যানজেন্ট ডি ইকুয়াল টু ট্যানজেন্ট ডি। তাহলে প্যারালাল সাইডকে যোগ করলে এ প্লাস বি প্লাস সি প্লাস ডি, আর নন প্যারালাল সাইড মানে বাঁ দিকে আর ডান দিকে যোগ করলে এ প্লাস সি প্লাস বি প্লাস ডি মানে সমান। এখানে এ প্লাস বি প্লাস সি প্লাস ডি আর এখানেও এ প্লাস বি প্লাস সি প্লাস ডি। তাহলে প্যারালাল সাইড আর নন প্যারালাল সাইড টোটাল সমান। তাহলে নন প্যারালাল সাইড কত? 13 13 26 দেওয়া আছে। নন প্যারালাল সাইড 13, তাহলে এটা 13 26, তাহলে প্যারালাল সাইডও 26 হবে, প্যারালাল সাইডটাও 26 হবে। সো সাম অফ প্যারালাল সাইডস 26, তাহলে হাফ ইন্টু সাম অফ প্যারালাল সাইড মানে হাফ ইন্টু 26 and perpendicular distance 12, so 156, area 156. In which of the following cases a triangle construction is possible? কোন কেসে একটা ত্রিভুজ আঁকা যাবে? ত্রিভুজের রচনা সম্ভব, একটা ত্রিভুজ আঁকা যাবে কোন কেসে, আর কোন কেসে ত্রিভুজ আঁকা যাবে না? In which of the following cases you can draw a triangle and in which of the following cases you cannot draw a triangle? কোন কেসে ত্রিভুজ আঁকা যাবে, কোন কেসে ত্রিভুজ আঁকা যাবে না, এরকম চারটে দেওয়া আছে। এর মধ্যে কোন মেজারমেন্টে ত্রিভুজ সম্ভব আর কোন মেজারমেন্টে ত্রিভুজ সম্ভব নয়? Following these measurements, where triangle is possible and where triangle is not possible, that is what you have to say. Following these measurements, where triangle you can draw and where triangle you cannot draw. কোথায় ত্রিভুজ আঁকা যাবে আর কোথায় ত্রিভুজ আঁকা যাবে না। So we will take the case one by one. The case which we are taking will be in red. যে কেসটা আমরা নেব একটা একটা করে নেব, যেটা নেব তখন লাল দিয়ে আঁকা আছে, মানে এখন কেস নাম্বার 1। Now we are talking about number 1. It is in red. যখন 2 নম্বর কেস তখন that will be in red, যখন 3 নম্বর হবে that will be in red. So the red one is the current discussion topic. তাহলে এখন 1 নম্বর দিয়ে ডিসকাশন করি। AB 3, BC 4, AC 7, তাহলে আঁকলাম। Is it possible? We know that sum of two sides should be greater than the third side. দুটো বাহুকে যোগ করলে তৃতীয় বাহু থেকে বেশি হবে, তাই যে কোনো দুটো বাহুকে যোগ করলে তৃতীয় বাহু থেকে বেশি হবে, কিন্তু এখানে সমান হয়ে যাচ্ছে। 3 plus 4 equal to 7. We are not getting the sum of two sides greater than third side. We are getting the sum of two sides equal to third side. 3 plus 4 is equal to 7. কি হওয়া উচিত? যে কোনো দুটো বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহুর থেকে বেশি। But here we are getting the sum of two sides equal হয়ে যাচ্ছে। 3 plus 4 equal to 7, not greater than 7. So sum of two sides is not greater than third side. দুটো বাহুকে যোগ করলে তৃতীয় বাহু থেকে বেশি হচ্ছে না। So triangle is not possible because sum of two sides is not greater than third side. Now case number 2, যেটা লাল দিয়ে আছে সেটা নিয়ে কথা বলছি। তো এখন আমরা 2 নম্বর যেটা লাল দিয়ে আছে, we are talking about case number 2 which is in red font. Now 3 and 4. এবার now according to this BCA is 90 degree, মানে C equal to 90 degree. তাহলে হাইপোটেনিউস ছোট হয়ে যাচ্ছে, হাইপোটেনিউস কিন্তু সবথেকে লম্বা হওয়া উচিত। একটা সমকোণী ত্রিভুজ, সমকোণী ত্রিভুজে এই হাইপোটেনিউস সবথেকে বড় হবে, কিন্তু এখানে হাইপোটেনিউস ছোট আর অন্য একটা সাইড বড়। সো হাইপোটেনিউস ইজ নট দ্য লংগেস্ট সাইড। এরকম কোনো ট্রায়াঙ্গেল হয় না যেখানে হাইপোটেনিউস ছোট আর অন্য কোনো সাইড বড়। হাইপোটেনিউসকে হতে হবে সবথেকে বড়, বাট hypotenuse is not the longest. Hypotenuse is shorter. Hypotenuse ছোট আর অন্য একটা সাইড বড়। The hypotenuse ছোট হওয়ার জন্য this triangle is not possible. এখানে কিন্তু 90 ডিগ্রি হতে পারে না। এখানে অ্যাঙ্গেল সি যদি 90 হয় তাহলে এটা সবথেকে বড় হবে, কিন্তু এটা তো ছোট, এটা বরং 4টা বড়, উল্টো হয়ে যাচ্ছে। তো হাইপোটেনিউস ছোট হয়ে যাচ্ছে অন্য সাইড থেকে, so triangle is not possible. So now we are talking about case number 3. See the red font, যেটা লাল দিয়ে আছে, case number 3. So we have drawn the triangle.
ACB কে 120 120 and ABC 25. So remaining should be 180 minus the total, that is 35. So this is 35. 35 is not given, but we calculate. যদি দুটো কোণ দেওয়া থাকে ত্রিভুজের টোটাল তো 180, তাহলে দুটো কোণ দেওয়া থাকলে বাকি কোণ কত হবে 35, right? If two of the angles are given, the third angle you can calculate. 180 minus the sum of these two, that is 35. Now AC equal to BC equal to 4, AC equal to BC equal to 4. That means এটা সমদ্বিবাহু isosceles triangle, two sides are equal. But if two sides are equal, the two angles must be equal. যদি বাহু সমান হয় তাহলে কোণটা সমান হবে সমদ্বিবাহু, বাহু সমান কোণ অসমান, impossible. The sides are equal, AC and BC are equal, both are 4 centimeters each. The sides are equal but the angles are not equal, 25 and 35, not possible. If it is isosceles, then the angles must be equal, 30-30, and if the angles are not equal, then the sides cannot be equal. So either the sides are not equal or the angles are equal. So this kind of triangle, isosceles সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ, where sides are equal, বাহু সমান, angle কিন্তু সমান নয়, angles are not equal, sides are equal, is not possible. So this triangle is not possible. Now we are talking about case number 4. See the red font. So 130 degree and 25 degree, bakita 25 degree, right? So 25, this is also isosceles, but the sides are equal, 5-5, right? 5-5, because angles are equal 25, 25 angle equal, তাহলে বাহু দুটো equal 5-5. So this is possible. আর 130 যেটা সবথেকে বড় angle, তার opposite সবথেকে বড় side. So this is possible. This is possible. এটাকে কিন্তু আঁকা যায়. So this triangle is possible. কেন সবথেকে বড় angle, the greatest angle has the greatest side opposite to it. If the two angles are equal, then the two sides must be equal. That's okay. There's nothing absurd, nothing contradictory. So triangle possible. তাহলে এই কেসটা হচ্ছে যেখানে ত্রিভুজ আঁকা যাবে, বাকি কোনো কেসে ত্রিভুজ সম্ভব না. In all these three cases, triangle is not possible. Only in case number 4, triangle is possible. So we will be having a series, each containing 4 to 5 questions, and practice them for your success. We will meet again. এরপরে আমাদের একটি সিরিজ, এরপরে এরকম পরপর সিরিজ হবে, প্রত্যেকটা ভিডিওতে 4 বা 5 বা ম্যাক্সিমাম 6টা কোয়েশ্চেন থাকবে, প্রত্যেকটা আমরা ডিসকাশন করব. এটা ভালো করে প্র্যাকটিস করলে তোমরা একদম সাকসেসফুল, গ্যারান্টিড, সাকসেস ইজ গ্যারান্টিড, তোমরা সাকসেসফুল হবে. এগুলোকে প্র্যাকটিস করবে আর প্রত্যেকটা ভিডিওকে ফলো করবে, প্রত্যেকটাতে এরকম 4টে 5টে 6টা করে কোয়েশ্চেন থাকবে. এইগুলোকে ভালো করে প্র্যাকটিস করবে. যদি কোনো ডাউট থাকে আমাদের জানাবে. উই উইল হ্যাভ এ ক্লাস, ডাইরেক্ট অনলাইন ক্লাস, তোমাদের সঙ্গে ডাইরেক্ট অনলাইন ক্লাস হবে. কোথায় তোমাদের ডাউট হচ্ছে, রাইট? এই সবকটা কিন্তু ফ্রি, 1 টাকাও লাগে না, 1 পয়সাও লাগে না, প্রত্যেকটা কিন্তু ফ্রি. যদি কোনোদিন আমাদের জানাতে পারো যে এটা বুঝতে পারিনি, তাহলে ডাইরেক্ট আমরা অনলাইন ক্লাস করে বুঝিয়ে দেবো, যেখানেই থাকো, কোনো ব্যাপার নয়. অনলাইন ক্লাস হবে, ডাইরেক্টলি ক্লাস হবে, একেবারে ফ্রি, কোনো পয়সা লাগে না. সো এগুলোকে প্র্যাকটিস করো. যদি কোনো ডাউট থাকে, কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে, আবার জিজ্ঞেস করবে, তার জন্য আবার ক্লাস হবে তোমাদের. সো এইরকম 4টে 5টে 6টা করে কোয়েশ্চেন, ছোট ছোট ভিডিও, এইগুলোকে ভালো করে বুঝবে আর ভালো করে প্র্যাকটিস করবে. তোমরা নিশ্চয়ই জয়ী হবে, তোমরা সফল হবে, তোমরা সাকসেসফুল হবে টেস্টে. তাই আবার দেখা হবে, তখন পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো. থ্যাংক ইউ অ্যান্ড গুড বাই.